Today we're going to build a register, and here we got this bus line. In this circuit, we know this bus line is connected to 4 registers, and each register is restored 8 bits of data. For example, when the data come from this bus from other circuits, we can store this data in this A registers. For that case, we need to enable this register so that it can store the data into A registers. In the meantime, we will need to disable other registers. Otherwise, other registers will also store this data on bus. That is not we want. In some cases, we need to output from, for example, A registers to D registers. In that case, we cannot at the same time enable this output and enable this input and output at the same time. Because when we output, for example, here we got some data like 1 0 1 1 1 0 1 0. This is 8-bit data. If we have this data on this bus will carry this current into this line, and D registers store this data and at the same time open this output will the data stored in this register will also be output to this bus. And for example, that output may be 1 1 1 1 0 0 0 0, and this data will interface this one and make this bus into this kind of data. 1 1 1 1 1 0 1 0, and this is the data that we don't want. So for the sake of prevent this happening, the interruptions happening, we need to, when enable A registers output, enable D registers input, and disable D registers output. So we can, when A registers output, A registers only load, disable its capacity to output its data to buses and influence the data we mean to transport in this bus. We have explained how the register will transport its data on the buses to other registers and other component of this instruments in this
computer. And now let's analyze how to exactly implicate this thing into work. Now, these registers only have capacity to store. It do not have this enable and disable capability, because it is very simple chip. And in later videos, in next week or next 2 weeks, we will explain exactly how these little chips work. And you will find out these chips is in very raw conditions. In this look, we only know it's chip, but inside is just a simple circuits that's combined with registers and capacitors and OR gate, AND gate, like that thing. Okay, and here we use 74LS173 74LS173. This one chip is capable of storing 4 bits of data. In our cases, we want to build 8-bit computer, so we need two of this. Okay, and here we have 74LS245. Okay, this chips is have the capability to make a buffer. What is a buffer? It has the power to enable or disable this chip's output or input its data to the buses. Okay, so here we have 3 chips combined into one functional registers. Okay, 3 chips combined into one functional registers. So regular computers in the laptops and PCs, we have registers. Its registers is a chip that combine all these things together. Okay, every units of it. They maybe have this 8-bit and multiply that multiple time. Okay, understood? Yeah, okay, understood. And how the 74LS245 work? There have very simple diagrams, charts. We can show how it's work. In these little circuits, when there have a enable current, this current, when in the line have this current will work into this line. Okay, when there have enables, it will be output this current. When this line is enabled at the same time, this current, when, for example, if here 0 and there is 1, these outputs only go out into the ground, disappear. And here we don't have current to interface this bus. Okay, like this. When this both is 1, then we have this currents work into this bus. When it's both 0, this current will sink. So here we have enable and disable buffer. When it's connect,
both connected to the line, we can output. If output or input. If this enable is not have currents, then we cannot input or output to interface the buses. So, and we will going to build a register. 今天我们要做一个8比特的寄存器。8比特的寄存器在这个8比特的计算机中，通过公交线路 bus 线路来传输它的数据。在传输的过程中，比如说这里我们画了 A、B、C、D 4个寄存器，例如 A 寄存器想要把它的数据10111010传输到 D 寄存器，在这个时候 A 寄存器的 load 功能被 disable， output 功能被 enable， D 的 load 功能就是加载功能被开启。如果它的输出功能也被开启的话，我们假设 D 寄存器中已经有了11110000数据，这个数据同时传输到这个公交线路中，在那一瞬间的过程中，当这个数据还没有到达 D 寄存器的时候，它的数据在寄存器在这个 bus 线路上的时候，它们两个一结合，会在一瞬间产生11111010数据。那这个数据已经污染了我们想要传输的这个数据。那么怎么做到在从 A 寄存器传送到 D 寄存器的时候，不污染这个数据，的同时安全的传输这个数据呢？那么我们就要想到周全的考虑到这个寄存器每一个寄存器的 enable 功能，就是它的使能功能，使它的加载和输出功能受到 enable 功能的控制。什么意思呢？就是当我们要从 A 寄存器发送到 D 寄存器的时候，我们要通过其他信号，这里我们有看到其他信号用 clock 作为信号触发器，使它当然我们这里还有 enable 信号啊，连着其他的模块，这个8比特计算机的其他模块，它发送指令给 A 寄存器，让它关闭 load 功能，同时开启输出功能，让 D 寄存器开启它的 load 功能，关闭它的输出功能。在这个时候，我们才能够正确的把10111010这个数据输入到 D 寄存器中。在输入的过程中，它会删除掉 D 寄存器中原来储存的11110000这个数据。这样我们就可以实现了在这个线路当中，在这个8比特计算机的线路当中，传输数据、储存和交流、通讯的功能。那么这一期我们就会制作这个
8bit计存器，就是要制作这个计存器。那么这个计存器是怎么制作的呢？这里我们有一个我画的图样，这一个计存器在这里我们是用3个芯片来实现的。为什么呢？因为在这里我们有2个74LS173计存器，2个74LS173计存器。这个74LS173计存器，每一个计存器只能储存4个比特的数据，2个计算器加起来就是8个比特，因为我们这里要实现8个比特的数据的存储，所以我们需要2个74LS173计算器。那么它们只是有储存的功能，但是它们没有这个使能和非使能的这个开关的这种功能，它是没有的，因为它是由很简单的这种语并电路组成的，就是简单的电阻、电容、3极管这种简单的仪器、简单的电子器件组成的。在下周或者在下周的星期里，我们会详细介绍怎么制作一个单个的这种计算器。那么在这一期，我们是要来从总的方向上制作出一个完整的这个8bit的计算机。在下一期我们会详细介绍这个计算器是如何运作的，并把它制作出来。那么在这里，它除了这个用2个这个简单的计算器4比特的简单的计算器，然后加上它一个74LS245的这种简单芯片，这个是叫做 buffer， 就是缓冲器。这个的作用就是这个开关的功能，就是决定这个计算器要不要输入或者输出这个他们计算器上的这个数据，或者是否会输入这个 bus 上的数据到计算器中，是否输出这个计算器上的数据到 bus 上面来。这个74LS245计算器，我们可以看到它的每一个针脚所连的线路，这里是连着始终信号、电源和使能功能、加载功能。OK， 那这个 buffer 这个芯片是如何运作的？就是怎么让它使能的？我们可以用这个简单的电器来解释它的这个功能是如何实现的。当这里有电流的时候，这是3极管，我们都知道。当这里有电流的时候，那它就会使这个电流通过它来输出。当这里有电流的时候，它会使这个在 bus 上的线路的这个电流到 D 极，这样它就不会在输出的时候或者输入的时候干扰到这个 bus 线路上的数据。当它同时1的时候，它就会输出；同时0的时候，它就会把电流吸入 D。那怎么防止就是它在输出的同时或者输入的同时，把它自身的
自身的数据放到这个数据线上的，它就是让它的这个输出输入功能之间加一个开关。这个开关就是这样，两个开关，一个是它的电压是否有电，这个计算器是否有电，然后它是否有个使能信号，有使能信号就把它输出，没有使能信号它就是断开的，就像是没有跟这个计算器连接，所以它的数据不会在这个 bus 上传输。那么把它简化，我们就会成为用这种图标来标识它。那我们就可以得到这个我们这里想要实现的这个计算器8 bit 的计算器是由这样的3个芯片来构成的。在这个大的集成电路中，像我们的 PC 电脑或者这种 Mac 电脑，就是这种笔记本，它们这里面的计算器一般不是用这样3个这种芯片来组成的，它直接是用在这个一个芯片里就实现了它的这个所有的电路的功能啊。那这个实现了这个功能之后，在一个芯片上它当然不是一个芯片上有这么它一个单元的功能，单元功能里就已经实现了我们在这里画的这个电路的这个功能，然后它就会把它乘以很多倍数，这里是8 bit 嘛，它可以乘以很多倍数，从而通过一个芯片来存储很多的这种数据。那么接下来我们就要做一个8 bit 的计算器。Bugün biz mına 8-bit kompüterden tırkelu bölümçesini register деген bölümçesini жасаймыз. Бұл register тіркелу бөлімшесі деген ролы 8 сандық біздің жасаймыз мына 8-bit компьютер деген 8 орындылық сандық сипырды сақтайтын бөлімшесі. Бұл санды сақтау және ток жолына бұл сипырды көрсетуді, шығаруды істейтін құралы бар, ерекшелігі бар. Мәселенге мына компьютерді басқа запчастардан мына ток жолына бас деген негізгі бас деген ток жолына, негізгі ток жолына сигнал келсе, мәселен мына 1011 деген сигнал келсе, осыны мысалы айтсақ, мына A register тіркелуге сақталады. Ал енді бұл сақталғаннан кейін, бұл бүткіл мына осы негізгі бас ток жолына жалғанған бүткіл тіркелу мына registerға барлығыне тең уақытта бұл ток сигналды жібергені болады. Ал енді бұндай уақытта бір түрлі жағдай болуы мүмкін. Мәселенге A register осы сақталған информацияны мына бас ток жолына жібергенде, сигнал бергенде, D register'ына жіберем деп ойлағанда, A register'ден D register'ға. Ал енді D register егер бұл осы сипырды сақтайын деген уақытта өзінде 110000 деген сипыр сигнал бар болса, бұл A register мына сигналды қойып берген уақытында өзі де мына сигналды қойып беріп, және сигналды қабылдауды
тең ашқан уақытта сол бір сәтте мына сигнал мен мына сигнал бір-біріне қайшалыс болып 1-1-1-1-1-0-1-0 деген сигналға өзгеру мүмкіншілігі бар. Сол үшін бұл регистерді бір қосымша сақтау яумаса сигналды қой беру деген бұйрық берілетін бөлімшесін жасауымыз керек. Бұл бөлімшесі бұл әрбір регистр тіркелу бөлімінің сигналды алу, сигналды қой беру, тежеу яумаса соны істеткізуді басқарады. Мәселенге біз тек қана A регистр мына сигналды қой берген уақытта қалған регистрдер сигналды алу, сақтау қуатын және қой беру қуатын барлығын өшіру керек. Мәселен, мына C, B регистр осыны сақтау және өзіндегі информацияны қой беру деген екі қуатын барлығын тоқтату керек. Және мына D регистр құру, сигналды қабылдау, сигналды сақтау қуатын ашып, істеткізіп, ал енді мына сигналды қой беру деген сигналды тоқтату керек. Сондай болғанда ғана мына 1-0-1-1-1-0-1-0 деген сигнал мына D регистрге сақталынады. Сақталынған уақытта бұрынғы мына сигналы өшіріледі. Ал енді бұл регистр тіркелуді қайтып жасайды. Мына жерде біз 3 чеп болдық. 3 чеп болдық. Бұл регистр мына жерде айтып кеттік. Мынау 8 bit дегенде 8 биттік сиымдылығы бар. 8 бит. Ал енді мына жерде 74 LS173 деген мына чип 4 биттік сақталу қуаты бар. Ал енді біз екеуін істетіп, мына 8 биттік сақталу қуатты іске асырамыз. Ал енді бұл құру, сақтау ғана қуаты бар. Бұл ал енді шығару және сақталу қуатын басқаратын және бір buffer деген чипті істетеміз. Бұның ролы мынаны қайтып шығару және қайтып тіркелуді басқарады. Бұны қайтып іске асырамыз. Бұны іске асырғанда мынандай болады. Мына жерде біз оңай төк жолын көрдік. Мынау мына аспаптың ролы мына жақта ток болғанда, мына жақта ток қысымы болған уақытта мын жақтан келген токты, сигналды бұл шығарады. Ал енді мын жақта ток қысымы болған уақытта бұл сигнал мынадыған шықпай кесіп өтіп жерге кіріп кетеді, жоқ болып кетеді. Сонда бұл екеуі тең бір болған уақытта бұл сигнал қойып беріледі, тең 0 болған уақытта бұл сигнал жерге түсіп кетеді. Ал енді бұндай ахуал болмау үшін, бағыттағы мына сигналды жұтып алу, одан кейін сигналды бір-біріне әсер болмау үшін мынандай аспап болу керек. Сонда бұны шығару, токты қашылау және токты шығару сигналы мынаның барлығында өзінде ток қысымы бар. Сонда бұл мына аспаптың ролы екеуі тең жалған уақытта. Мәселен, екеуі де мына аспап регистрмен жалғанып және мына ток жолына жалғалу дегені мынау екеуі тең жалғанған уақытта ғана мына регистрдағы цифрды мына ток жолына, бас ток жолына қойып берген болады. Яумаса ток жолын мына регистрға кіргізген болады. Сонда бұны оңайлаттырып, мына жерде екі ток жол басқару
орны деп тұрмыз ғой, өшіру және жандыру орны. Ал енді бұны оңайлатқызып мындаймен белгілейміз. Мынау сипыр кіру, мынау сипыр шығу, мынау сипырды сигналды басқару және өшіру бұл. Ал енді мынаған келсек, бұны бүйтіп жасаймыз. Міне біздің үш чипіміз. Мынау 74LS 245. Мынау 74LS 173. 2 74LS 173. Ал енді бұны мына жерде көреміз. Мына сигнал, кірген сигнал 14, 13, 12, 11 төк жолға жалғанады. Ал енді бұл кірген сигналды 3, 4, 5, 6 мына төк аяғынан қойып береді. Қойып бергеннен кейін бұны біз мына шырақпен бақылаймыз. Қайсы да сигнал бар, бір сигнал бар. Бір сигнал дегені жанған болып есап болады. 0 сигнал дегені өшкен болып сигнал. Бір сигнал дегенді 5 ваттық төкпен белгілейді. 0 сигнал дегені 2 ваттық төктен төмен төкті 0 сигнал деп есап қыламыз. Бұл жалғанғаннан кейін міне көреміз. Үшінші төк жол келіп, екінші төк жолға, екінші төк аяғына келіп, мына жалғанады. Ал енді бұны шығару үшін бұл сигналды мына басқарады ғой, кіргізеді, шығарады. Сол шығарған уақытта, көрсеткен уақытта мына 11-ші төк аяғынан бастап 18-ші төк аяғы шейінгісі мына төк жолдарын мен мына бас төк жолымен жалғанады. Мына жерде көреміз, мына сағат сигналы 7-ші төк аяғына жалғануы, және мына кіргізу сигналын басқаруы мына 9-10-ші төк аяғына жалғануы. Мына істеткізу және істеткізбеу мына басқару орны 19-ші төк аяғына жалғаулы. Міне. Ал енді біз осыны осы бойынша жалғап бұны жүргіземіз. Міне үшінші төк аяғы келіп, мына сынып қалды. Үшінші төк аяғы.
Mына жерде 14-нчіні мынаның мына жақтағы кіріп шығарумен мына жақтағы кіріп шығаруын бірге жалғастыра саламыз. Өйткені екі жаққа да әсер етеді. Мына мәселен, міне 14-нчі тök аяғы, мына 18-нчі тök аяғы. Міне, мына тök аяғын, мына көрінген мына жағы бас жағы деп есептайды. Мына сол жақтағысы бірінші болып есеп болады. Сонда мына жағында 8-і бар, мына жақта 8-і бар. Сонда мына 16-нчы, 15-нчі, 14-нчі. Және жалғастырамыз. Мынаның, мына 8 сигналын шығаруы. Сегіз сигналдың көрсетуі жалғасамыз. 18-нчі тök аяқтан бастап, міне 18-ден бастап 17-ден 16, 15, 14, 13, 12, 11-ге шейін жалғаймыз. Үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз жалғанда. Одан кейін мынаның, мына 19-нчы жолын басқаруды жалғауымыз керек. Міне 19-нчы.
Buni жоғары тік жолға жалғап қоямыз. Мына 15-ші мына жерде айтып кететініміз, мына 15 не көреміз? Бұнаның ролы бір кнопка басу арқылы бүткір барлығын нөлге келтіру. Bunu әзірше төмен тік жолға жалғап қоямыз. Мына мынау 9 бен 10-ды бірге жалғап қойғанбыз. Бұның ролы мына жерде айтып кетілді. Мына бас тік жолдағы сигналды мына регистрға сақтау және сақтамау деген ролды басқаратын. Бұны жоғары тік жолға жалғап қоямыз. Міне, енді бұның мына үстіңгі жағы мен астыңғы жақтағы тік жолды жалғауымыз керек. Міне, көкпен жалғанады. Қызыл бен қызыл. Mine, al endi biz endi kelib mana tök yo'lini sinab ko'ramiz. Mana bas. Және biz алдыңғы ретке жасаған мына сағат. Сағаттың тік жолын мынаны тік жолмен жалғауымыз керек. Көкпен жалғаймыз. Сигналды бір-бірден жалғаймыз. Oy, qata жалған. Мына бірінші сигнал. Ағын салған.
Endi töpkü жалғап көрөмүз. Mene сағат жанды. Ал енді бұны басқаруымыз керек. Міне сағат жанды. Ал енді сағат жанғаннан кейін бұны кіргіз деп көреміз. Ештеңке көрінбеді. Неғып ештеңке көрінбеді? Өйткені біз мынаны сағатқа жалғанбадық. Сағат дегені мына 8-ші төк аяғында. Ал енді мынаны алын десек, міне көрінеді. Мынаны неғып бұндай десең, бұның ең негізгі чебінде барлығы бір болып белгіленеді. Көреміз. Ал енді бұны қайтып тексереміз. Біз бұны мисалға, мәселен мына бірінші чырақты 0 құрып көреміз. Одан кейін 1, 2, 3, 4, төртінші сұрақты 0 қылып көреміз. Одан кейін мына ең ақырғы сұрақты 0 құрып көреміз. Ал енді бұл сипырды, мына жердегі сипырды біз енді мына регистрға алып көрейік. Қандай болады екен? Load. Төк байқаусызда шығып кетті. Бұны алып көрейік. Ештеңке сезілмейді. Бұл неге ештеңке сезілмейді? Міне жалғасты көреміз. Ал енді бұны қайтадан істеп көрейік. Міне. Ал енді бұны мынадағы сипырда, мына регистрға қабылдап көрейік. Міне. Нағыз біз талап қылғандай, біріншісі 0 болды. Біріншісі 0. 1, 0, екінші 1, 1, үшіншісі 1, 2, 3, 4, төртіншісі 0, ең ақырғыншысы 0. Болды, көрдік. Ал енді бұл осыны есінде ұстап қалады. Енді бұны алып тастап, мынадағы сипырды мынаған көрсету үшін мына көрсеткішті төменге келтіреміз. Сонда бұл мынадағы сипырын жоғарыға қаратай көрсетеді. Ал енді бұны қайтадан түсіріп қойсақ.
көрілмейді. Одан кейін бұны қайтадан еске алып көрсек, қабылдасақ, мынадағы цифр барлығы бірге жалғанғанды қабылдайды. Ал енді мына жерде біз және біреусін жасадық. Бұның сағатымен мынаны сағатын жалғауымыз керек. Бірге жалғауымыз керек. Одан кейін бұл екеуінің төгін бірге жалғауымыз керек. Қызылды қызылға, көкті көкке келдік. Ал енді мынаны әзірше алып тастаймыз. Бұны тік жолға жалғауымыз керек. Енді біз мәселенге мынаны 1 0 0 0 1 1 1 1 деп белгіледік. Ал енді мына жерде мынаның төгін сақтаймыз. Сақтағаннан кейін бір кірілді. Ал енді бұны алып тастаймыз. Әзір мына сигнал бұда жоқ. Бұның сигналын енді мына бас төг жолына қойып береміз. Міне көрілді. Мына А регистрдегі сигнал әзір бас төг жолда. Ал енді бұл бас төг жолдағы сигналды екінші регистр қабылдайды. Қабылдады. Міне бұл осындай хабарласуды өстіп іске асырады. Мына жерде мына төг жолдардың реңін өзгерттік, ұзындылығын. Өйткені мынау бесек, мынадан аралығы өте қысқа болып қалады ке. Бұған және бір контрол, және бір
Control register'ды жалғаймыз. Бұл register'ды алдымен төкке жалғаймыз. Сағатын жалғаймыз. Енді мынаның сигналдарын жалғаймыз. Ups. Biraz kata gitti. Dırış çalğamız gerek. Rate boyunca dırış çalğayımız. Mine bərliği жалғанды. Енді төкке жалғап көрсетеміз. Мінекей барлығы жалғанды. Сағат A register, B register, C register. Мынаның бұндай ерекшелігі бар. Мәселен, біз бір нөл bir nul nul bir деп belgilesek, мінекей bunun сипырын A register'ға salamız. Sonымен bu A register'dın сипырын bas tök жолына көрсетеміз. Міне. Hemen tök жолдан алып тастау керек. Міне. Көрінді. Ал енді бұның сипырын
Mına register'ga alındık. Бірақ bu жерде мынандай бір ерекшелік болады. Мынаны салымын тоқтатамыз. Ал енді мынаның регистрдің салымын сигналын бас тік жолға қой берсек қандай болады? Міне, бұның алдыңғы 4 саны бұған түсірілмейді. Өйткені біз бұны жалғаған уақытта бұған жалғамадық. Өйткені бұны бұйрық сипыры дейміз. Төртеуін. Төртеуін адрес сипыры деп айтамыз. Бұны қалпына келтіреміз. Содан кейін жоқ тік жолға көрініп тұрады. Бұл сипырды бір регистрға сақтаймыз. Енді бұның көрсеткішін тоқтатамыз. Міне осылай. Ал енді мына жерде бір мисал қылған едік. A register'da 1011 қылып хесап қыламыз. 10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Mine osunu әрең жаздық. Содан кейін бұны A register'ге кіргіземіз. Дұрыс болмады. Бұны қайтадан тексереміз. 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Қайтадан сақтап көреміз. Дұрыс болмады. Мынаның сипыры шығып жатыр екен. Енді бұны сақтаймыз. Тексеріп көреміз.
1 0 1 1 1 0 1 0. Dürüst. 1 0 1 1 1 0 1 0. Sonda mına жерде біздің мына тök жолын жарғалуын бір жерінде қателік кеткен болды. Соны түзетіп, қайтадан қайтып келеміз. Қайтадан түзеттік, тексеріп көріп. Енді және бір сынап көреміз. Дұрыс болды. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 A register 1 0 1 1 1 0 1 0 болды. Енді мына жерде D register дедік. Атын өзгертіп қояйық. Мына жерде B register, B registerді 1 1 1 1 0 0 0 0-ге теңшейміз. Мінекей. Теңшелдік. 1 1 1 1 0 0 0 0. B registerге 1 1 1 1 0 0 0 0. Дұрыс емес. Bir signal qata. 0 0 Және алып көреміз. 1 1 1 1 0 0 0 0. Дұрыс. Енді мына жерде айтқандай A сигналды жолға көрсетеміз. A сигнал 1 0 1 1 1 0 1 0. Көрсетіледі. Мінекей 1 0 1 1 1 0 1 0. Ал енді осы уақытта B registerдің да сигналын қойып берсек қалай болады? Мінекей 1 0 1 1 0 0 0 0. Bir 0 1 1 1 0 1 0. 1 0 1 1 1 0 0 0. Мына жерде қате түзілім шығарттық. Бұның болатыны екеуі де тең бір болған уақытта бір сигнал болып көрінеді екен. 1 0 1 1 0 0 0 0. Мінекей екеуі де сигналды тең уақытта бас тік жолына қойып берілсе, бұл сигнал қата болып шығарады. Өйткені біз бұлтындай сигналды шығаруды мақсат етпегенбіз.
Мінекей қайтадан жөндедік. Енді A register'дағы сигналды, сипырды мына С бұйрық register'ға салып көреміз. Міне көрінді. Жоқ. Алдымен A register'дағы санды негізгі ток жолға қойып береміз. Көрінді 1-0-1-1-1-0-1-0. Енді бұны мына бұйрық register'ға сақтаймыз. Міне сәтті болды. Біздің register'ымыз тіркелу осындай сәтті жасалып бітті. 我们已经做好了这个8 bit 的寄存器啊，这是有3个寄存器，3个8 bit 的寄存器，一个 A 寄存器，2个 B 寄存器，然后一个指令寄存器。来，我们对前面的陈述做一下更正。这里我们有74LS245，它就是这个芯片，还有2个74LS173，两个74LS173。然后我们这里看到有 clock load， 这个是 load 的信号，这个是 load 的信号，这个是 clock 信号。看啊 ，clock 连着这个的 clock， 这个寄存器的 clock， 然后连着这个我们上一期制作的时钟模块的 clock。好，这个和这另外2个寄存器是不一样，它是倒过来的。然后它的4个位数的指令这是指令位数4个位数，后面的4个位数是地址指令。好。我们来模拟一下上次我们说到的出现的那种比较不适宜的情况，比如说 A 寄存器寄存着10111010，看10111010，好。D 寄存器这上面我们标注的是111111110000。11110000，四个1，4个0。好 ，A 寄存器把它输出到 bus 线路上 ，bus 总线路上。好，这里有了10111010数据。好，当它的输出和B 寄存器的输出同时发生的时候，看它就变成了10110000，然后再让 B 寄存器进行寄存，它就变成了10110000。这个数据就是被污染的干扰的数据，所以我们需要这个74LS245芯片来对它进行控制它的输出输入功能。好，那么
把指令寄存器设置成0，设置成全1，然后我们再对它进行输入一下这个指令，把 A 寄存器的指令输出到总线上，总线上有了10111010，把它输入到指令寄存器上，指令寄存器上就有了我们想要的数据，然后再把它输入到 B 寄存器上。No， 输入。OK， 好，这样我们就完成了这个寄存器的制作。Here we have accomplished these registers. Here we have A register, B register, and the instruction register. And in this one registers, we have 3 chips. We have explained previously. Here, bigger ones, we have 74LS245. And another 2 was 74LS173. Here, we make some corrections. This is not clock. This was a clear signal. In case we will make all clear to zeros in other instructions in this 8-bit computer. And the clock signal is here in 7 pin. Okay, 7 pin. This was clock signal. Here we got it. Clock signal was on the 7 pin. Exactly right here. Clock signal, previously we made this clock, and here jump to there and connect to this place. Okay, in previous explanation we have made if A register have 10111010. Here we got 10111010 and make D registers. Here we correct that to B registers. Okay, this was named B registers, and we want B registers be 11110000. Okay. Here we got it loaded to B register. Here we got 111100 on B register. And now we let A registers connect to bus. Now we have what's wrong with this? Yeah, I forgot to pick up this. Okay, we have A registers on bus 10111010. Okay, correct. And now in the meantime, we
connect the B registers also to the bus. Here we got 10110000. Okay, we made corrections. Oh, so if they both connect same time at the bus, so they will damage the data we want to transport. That is why we want this buffer. This buffer chip 74LS245. Okay. Okay. Now make this B registers do not connect to bus. Do not let its output connect to bus. And then we have this number, and we want to make this data into our instruction registers. Load it into instruction registers. Here we got our data in the instruction registers 10111001. Okay, and now we disconnect 8 registers output to buses. Okay, they have nothing connected to bus. Now let's display instruction registers data on buses. Here we didn't have first 4 data because we didn't connect first 4 signals to the buses. That is what we want, because the first 4 digit is the instruction signal, last 4 digit is the address signal. Congratulations! We have made the instruction registers. Great. Öte sett bo'ldi. Күшті. Mana register'dan mına үлкен жақтан жасадық қой енді бұны. Бұны жасағанда мына әрбір чип ішіндегі құрылым қандай екенін register жасаудың екінші бөлімінде анық көрсетіп жасаймыз. Бұл 2 аптадан кейін, я болмаса 3 аптадан кейін жасауымыз мүмкін.